ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రైడ్ విత్ ప్రకాష్. సో నిన్న గుడి వరకు వచ్చే వీడియో చూశారు కదా. సో ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి గుడి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం రండి. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
కన్యాదాన ఫలం దక్కేదాని కోసమే నేను ఇందాక మీ గోత్రం పేరు చెప్పుకున్నది. భగవంతుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాయినా. జరిగిపోయిన సమయం తిరిగి రమ్మంటే తిరిగి రాదు. ఎందుకంటే మనం తెలుసుకోకపోతే ఒకరు కూడా తప్పుడు పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాం. ఆ పాప పరిహారమే భగవంతుల సేవ. ఆ సేవను మనకు భగవంతుడు ఈరోజు కళ్యాణ రూపంలో ఇచ్చారు. కళ్యాణం అంటేనే శుభకరం, శుభకరం మకరం కూడా. ఇటువంటి మకరకరమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం చూస్తున్నామంటే పూర్వజన్మ స్మృతిగా మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆయన ధ్యానించుకోండి. ఇప్పుడే కన్యాదానం జరిగింది. తదనుగుణంగానే స్వామి అమ్మవారి ఇద్దరు కూడా చిరకరా బెల్లం ధారణ జరిపించుకుంటున్నారు. ఆయన ఒకసారి గోవిందనామ సంకల్పం.
అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించిన తర్వాత ఇక గుడి నుంచి అయితే మేము నిష్క్రమించాం. అండ్ అలాగే ప్రసాదం కూడా తీసుకొని బయటకు వచ్చిన వేళ మాకైతే గోమాత ఎదురుపడింది అనమాట. ఇంకా లేదు, అది నీ చేతిలో ఉంది. అనంతరం స్వామివారి దేవాలయానికి ఆపోజిట్లో ఉన్న హనుమంతుడి వారి దేవాలయానికి కూడా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామివారి దేవాలయానికి ఎడమవైపున కొద్ది దూరంలో ఉన్న లక్ష్మీ అమ్మవారిని అయితే దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. సో చెంచులక్ష్మి అమ్మవారిని వరించిన కారణంగా కోపడిన లక్ష్మీ అమ్మవారు స్వామివారికి కొద్ది దూరంలో వచ్చి అయితే శిలారూపాన్ని దర్శించింది అనమాట. సో స్వామివారికి కొద్ది దూరంలోనే మనం లక్ష్మీవారిని చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ లక్ష్మీ అమ్మవారు ఎక్కడైనా కానీ లక్ష్మీ అమ్మవారు కూర్చున్న రూపంలో ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ నిలబడుకున్న లక్ష్మీ అమ్మవారి రూపంలో మనకైతే దర్శనమిస్తారు. ఇది గొడుగు ఆకారంలో ఉన్న మర్రి చెట్టు. పెంచలకోనలో నరసింహస్వామిని ఛత్రవట నరసింహస్వామిగా పిలుస్తారు. గొడుగు ఆకారంలో గల ఈ వటవృక్షం సంతాన ఫలములను ఇస్తుందని ప్రసక్తి. సో భక్తులు ఈ వటవృక్షానికి పూజలు చేసి కుంగును ఉయ్యాలగా కట్టి సంతానమును పొందుతారన్నమాట. ఇది స్వామివారి పుష్కరిణి. ఇది అయితే మన స్వామివారి కళ్యాణకట్ట. మన పెంచలకోన నరసింహస్వామి వారి తీర్థంలో అయితే నిత్యాన్నదాన పథకం అయితే గుడి కట్టిన సమయం నుంచి నడుస్తూనే ఉంది. ఇక్కడ రోజు కొన్ని వందల మందికి అన్నదానం అయితే జరుగుతుంది. మేము కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత అన్నదానానికి అయితే కూర్చున్నాం. పచ్చటి అరటాకు మీద 4 రకాల వంటకాలతో అయితే అన్నదానాన్ని అద్భుతంగా చేశారు. రుచికరమైన వంటకాలతో ఈ అన్నదానం అయితే నిత్యం కొనసాగుతోంది. 4 రకాలతో అన్నం పెట్టడం. అక్కడ పైన ఒక షెడ్ కనబడుతుంది. సో దాన్ని ఎక్కితే మంచి వ్యూ వస్తుందేమో అని పైకి ఎక్కుతున్నాం. ఫైనలీ yes. కొండలు కానీ ఇంకా కింద ఉన్న వ్యూ కానీ అంతా భలే కనబడుతుంది. సో ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దయం వల్ల సో మనకంతా కూడా మంచి జరగాలని, మీకంతా కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ పెంచలకోన యొక్క స్థల పురాణం తీసుకుంటే హిరణ్యకశిపుణ్ణి హతమార్చిన తర్వాత లక్ష్మీ నరసింహస్వామి జ్వాలగా అంటే కోపోద్రుకుడై ఉంటాడు కదా. సో ఆయన ఆ స్థలాన్ని విడిచి ఈ స్థలానికంటూ నడుచుకుంటూ వస్తాడు అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు
చెంచురాజు ఇక్కడ ఈ స్థలాన్ని అయితే పరిపాలించేవాడు అనమాట. ఆ చెంచురాజు యొక్క కూతురు తన చెలికత్తెలతో విహారానికంటూ ఈ స్థలానికి వస్తుంది. సో ఆ జ్వాలగా వెలిగిపోతున్న లక్ష్మీనరసింహస్వామిని చూసిన చెలికత్తెలు భయంతో పారిపోతారు. కానీ చెంచు లక్ష్మి మాత్రం ధైర్యంగా దృఢంగా నిలబడుతుంది అనమాట. ఆయన్ని చూస్తూ అలా చూస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆయన ఆ ధైర్యాన్ని దానికి ఆయన మెచ్చుకొని ఆమెని వరించాలని ఆయన తప్పిస్తాడనమాట. సో ఆ చెంచులక్ష్మి అమ్మవారు కూడా స్వామిని అలా జ్వాలగా వెలుగుతున్న స్వామిని చూసి ముగ్ధురాలై ఆ స్వామిని అలా పెనవేసుకుని కౌగులించుకుంటుంది అనమాట. సో అలా పెనవేసుకున్నందువల్ల ఈ పెనుశిల నరసింహస్వామి ఆలయం అనేది వెలిసిందనేసి ఈ స్థలం యొక్క పురాణం. సో ఇక్కడ కనబడే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వచ్చి నిరాకారుడు, అంటే ఆయనకి ఆకారం అంటూ లేదు. కానీ మనకి భక్తుల సందర్శనార్థం కోసం మాత్రం ఆకారాన్ని అనేది అక్కడ పెట్టారు. అలాగే 2 కాళ్ళు అనేది కనబడతాయి. అవి 2 కాళ్ళు కూడా పెనవేసుకున్న, ఒక కాలు చెంచులక్ష్మి అమ్మవారిది, ఒక కాలు నరసింహస్వామి అమ్మవారిది అన్నమాట. సో ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు పెనుశిల నరసింహస్వామి వారుగా ఇక్కడ అవతరించారనమాట. సో ఇది నాకు తెలిసిన స్థల పురాణం. అండ్ మీకు ఈ స్థల పురాణం వేరుగా ఎవరైనా తెలుసుంటే నాకు ఒకసారి చెప్పండి, అండ్ దాన్ని కూడా మనం చూపిద్దాం. అండ్ రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్. సో ఇది ఆ వ్యూకి ఉపయోగపడ్డ వ్యూ పాయింట్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అదైతే మీకు మన నరసింహస్వామి వారి గుడి అయితే క్లీన్గా కనబడుతుంది. అండ్ మా వైఫ్ అయితే కింద వెయిట్ చేస్తుంది. పాపం తను ఎక్కలేను అనేసి ఈ దీంట్లో ఎందుకు తీసుకురావడం అని చెప్పేసి తనైతే కిందే వదిలేసి వచ్చాను. సో మనం అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. ఏ దారిలో వచ్చింది, నేను ఇటు వెళ్తున్నాను, దిగుతున్నాం. ఎలా ఉంది మరి? సో మీకు ఈ వ్లాగ్ అనేది నచ్చుంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దారి అయితే చూడండి ఎలా ఉందో. సో ఇది పెద్ద కష్టమేం కాదు, కొంచెం ఈజీయే. కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా వస్తే మూతులో రాళ్ళు కొట్టుకోకుండా కిందకి అయితే దిగేయచ్చు. నన్ను చూసి ఇద్దరు ఎవరో ట్రై చేసినట్టున్నారు. నేను కూడా అలాగే ముందుకు వెళ్ళిపోయాను కదా, అలాగే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు అలా కింద దిగేసినట్టున్నారు. పైకి అయితే రాలేదు. సో ఇదండి మన పెంచలకోన నరసింహస్వామి వారి టెంపుల్ అండ్ దాని యొక్క చరిత్ర, దాని యొక్క ట్రిప్పు, దాని యొక్క దారి, రైడు అన్నీ కూడా. సో మీరు కానీ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక థంబ్ ఇవ్వండి, లైక్ చేయండి. అండ్ మీ లైక్ చాలా ముఖ్యం మనకైతే. అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకుని షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీతో అంతా కూడా పంచుకోండి. అండ్ మన ఛానల్ గ్రోత్ కోసం